ओम शांति। आज साकार महावाक्य 14/6/2025 मधुर संतान माने वर्तमान तुम मानक ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली से तुमर दृष्टि क्या प्रति भी आकर्षित होगा उचित नुहे। प्रश्न जो मानकर पुराणा दुनिया प्रति बेहदर वैराग्य थिबो सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर से माने निजर सबुकिछि बापा को अर्पण करदेवे भाविबे एसबु किछि भी मोर नुहे। बाबा ये शरीर मध्य मोर नुहे, यह तो पुराणा शरीर यहाक मध्य छाड़िबाकु हेबो। सेमानंकर मोह सबुआडु तुटी जाइथिबो अर्थात नष्ट मोहा होइथिबे। सेमानंक बुद्धिरे थिबो जे एठिकार कौनसी जिनिस कामरे आसिबो नहीं काहेकि ना एसबु विनाशी अटे। ओम शांति। बाबा संतान मानकु ब्रह्मांड एवं सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउछंती जहाँकि आउ केही शुणाई पारिबे नाही। गीता ही एकमात्र शास्त्र अटे जेउथिरे राजयोगर वर्णना होइछि। भगवान आसी नररु नारायण करुछंती। एकथा गीता व्यतीत आउ कौनसी शास्त्र नाही। एकथा मध्य बाबा कहिछंती मु तुमको राजयोग शिखाइथिली बुझाइथिली जे एही ज्ञान कौनसी परंपरारु चली आसु नाही। बाबा आसी गोटिए धर्मर स्थापना करुछंती बाकी आउ समस्त धर्मर विनाश होई जायछि। कौनसी शास्त्र आदि परंपरारु चालू नाही। अन्य जो माने धर्म स्थापन करने को आसुचंती से समय कौनसी विनाश हेउ नाही जहाद्वारा कि सब खाली हो जिवो। भक्ति मार्गर शास्त्र आदि पढ़ी आसुचंती जदिओ एमानंकर अर्थात ब्राह्मण धर्मर शास्त्र हेउछि गीता किंतु ताहा मध्य भक्ति मार्गरे ही तैयारी करिथांती काहेकि ना सत्य जुगरे तो कौनसी शास्त्र रहिबो नाही। अन्य धर्मर स्थापना समय विनाश तो हेउ नाही। पुराणा दुनिया शेष हेउ नाही जहा पुणी नुआ हेबो ताहा ही चली आसुछि। वर्तमान तुमे माने बुझुछ जे एही पुराणा दुनिया शेष हेबाकु जाउछि। आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती गायन मध्य केवल गीतारे ही होछि। गीता जयंती मध्य पालन करुछंती वेद जयंती तो हेउ नाही। भगवान तो जणे तेणु जयंती मध्य जनकर ही पालन करिबा दरकार। बाकी समस्ते हेले रचना सेमानक ठारू किछि मिलि पारिबो नाही। बाबांक ठारू ही वर्षा मिलुछि दादा कक्का आदिंक ठारू कौनसी वर्षा मिले नाही। एबे ये हेउछंती तुमर बेहदर बाबा बेहदर ज्ञानदाता। ये कौनसी शास्त्र शुणाउ नाहांती कहउछंती एसबु भक्ति मार्गर शास्त्र। मु एही सबुर सार कथा तुमको बुझाउछि। शास्त्र कौनसी पाठ पढ़ा नुहे। पाठ पढ़ा द्वारा तो पद प्राप्त होइथाए। एही पाठ बाबा संतान मानकु पढ़ाउछंती भगवानुवाद संतान मानक प्रति पुणी 5000 वर्ष परे मध्य एहीपरि हेबो। संतान माने जानिछंती आमे बाबांक ठारू रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानि जाइछु। बाबांक व्यतीत एकथा आहु केही बुझाई पारिबे नाही। बाबा एही मुख कमल द्वारा शुणाउछंती। एहा भगवानंकर लोन नेइथिबा मुख अटे ना जहाको गौमुख मध्य कहिथांती। से बड़ माता अटंती ना जहांक मुखरु ज्ञानर महावाक्य बाहरी थाए जल आदि नुहे। भक्ति मार्गरे पुणी गौमुखरु जल दिखाई देछंती। एबे तुमे माने बुझुछ भक्ति मार्गरे कौन कौन सबु करुछंती। केते दूर को गौमुख आदिरु पानी पीपा पाई जाउछंती। एबे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ एकथा तो जानिछ। बाबा कल्प कल्प आसी मनुष्यरु देवता करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। एबे तुमे माने देखुछ किपरि पढ़ाउछंती। तुमे माने समस्तंकु एकथा कहउछ जे भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती कहउछंती केवल मोते मने पकाओ तेबे तुमर विकर्म विनाश होइजिवो। तुमे जानुछ सत्य जुगरे अल्प मनुष्य रहिबे कली जुगरे केते ढेर मनुष्य अछंती। बाबा आसी सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। आमे मनुष्यरु देवता हेउछु। मनुष्यरु देवता हेउथिबा संतान मानक भितरे दैवी गुण देखादेव। सेमानक भितरे क्रोधर अंश मध्य रहिब नाही। जदि केबे क्रोध आसीगला तेबे संगे संगे बाबा को पत्र लिखिबे बाबा आज मो द्वारा एही भूल होईगला मु क्रोध करिदेली विकर्म करिदेली। बाबांक सहित तुमर केते संपर्क रहिछि बाबा क्षमा करिदियो।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ, ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପରି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନୁହେଁ। ବେହଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବା ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖୁଛ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇନାହଁ, କାହାକୁ ବିରକ୍ତି କରିନାହଁ ତ? ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା? ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିବ। ନହେଲେ ଦେହର କର୍ମବନ୍ଧନରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହାର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ନା? ମୀରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିଲେ ନା? ତଥାପି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନେଇଥିବେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାରେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେହିପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଛି। ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନର୍କରେ ଏହା ଆମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଏଠାରେ ବହୁତ ବିକାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଶାରୀରିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଛି ଦୁନିଆ ଏବେ ଯେପରିକି ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ମନରେ ଆସିଥାଏ ନା ଏହି ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ ନା? ଜାଣିଛ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ନୂଆ ଘର ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ଘର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିବ। ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏହି ବେହଦର କଥା ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ମନ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନହେଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛି, ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼, ଶରୀର ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କର, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରୁହ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁରୁଣ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଥିବ, ସେମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ମୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ ବାବା, ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ, ନଷ୍ଟମୋହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ତାହା ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନିଜର ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ। ଏଠାକାର କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ହଦର ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ହଦରୁ ବାହାରି ବେହଦକୁ ଯାଉଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ତ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଛ।
धीरे धीरे ए ब्राह्मणमानଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିଲା। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ହିଁ ପଢ଼ି ଆସୁଛ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆସୁଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୟାମଳ ଥିଲୁ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏକା ଥିଲେ? ସାରା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ନର୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛ। ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହିମାନେ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିବେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ। କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯିଏ ସୁଖୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ସେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ରହିଛି ନା? ଗୋଟିଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତ ହୋଇଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହା ତୁଟୁ ନାହିଁ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ରହୁଛୁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଚାରୁଛ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ପକାଇବୁ। ଯଦି ପଚାରୁଛ ତେବେ ବାବା କହିବେ କରିଦିଅ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ମୋହ ଅଛି। ଏବେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିଦେବେ। ଝିଅର ବିବାହ ତ କରାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନହେଲେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ପୁଅମାନଙ୍କର ତ କରାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଦରକାର ନା। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଅଭିନୟ କରାଇଲେ ନା। ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଝଗଡ଼ାର ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ ନା। ପରସ୍ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଗିଚା, ଏହା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ବାବା ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯଦିଓ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କ'ଣ କଣ୍ଟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ରଚନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ତାକତ ଥିବା ଦରକାର ନା। ମୋହର କୀଟ ଏପରି ଲାଗି ରହୁଛି ଯାହାକି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ତ ଜଣେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିଜକୁ କିପରି ଶତପ୍ରଦାନ କରିବା, କେବଳ ସେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଭଗବାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର,
ଏପରି କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ନଥିବ। ବରଦାନ: କହିବା, ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଣିଆର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବା ବ୍ୟର୍ଥର ଖେଳକୁ ସମାପ୍ତ କରି କହିବା, ଭାବିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ସଂସ୍କାର, ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥର ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ମିଳନର ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖର ଏବଂ ମନର ମୌନ ରଖିବା ବାଲା। ମୁଖର ମୌନ ତ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମନର ମୌନ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସମୟରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ, ସେହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।